اسٹڈی پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور بہتر طریقے سے تیاری بھی کر رہے ہوں گے۔ تو آئیے آج ہم سب زبان کی مہارتیں، لینگویج اسکلز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کسی تاخیر کے بنا۔ تو آپ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو دیکھتے ہیں بھائی آج کا کلاس کیا ہے بھائی، زبان کی مہارتیں۔ ہر زبان کی 4 بنیادی مہارتیں ہوتی ہیں۔ کیا بھائی، 4 بنیادی مہارتیں کیا ہے؟ 4 بنیادی مہارتیں ہیں: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا، جس کو شارٹ کٹ میں کیا کہتے ہیں؟ LSRW، ٹھیک ہے۔ سننا یعنی سماعت، لسننگ، شرون کوشل۔ اس کے بعد ہے بولنا، زبانی اظہار، اسپیکنگ یعنی موخک کوشل۔ پڑھنا یعنی خواندگی، ریڈنگ، پٹھن کوشل۔ اور لکھنا یعنی تحریر، رائٹنگ، لیکھن کوشل، ٹھیک ہے۔ یہ 4 بنیادی مہارتیں زبان کی ہوتی ہے۔ اب اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کریں گے، تفصیلی دیکھیں گے۔ دیکھیں بھائی، زبان کی مہارتیں ایک ہوتی ہے تحصیلی مہارت، دوسری ہوتی ہے تعمیری، جس کو تخلیقی بھی مہارت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تحصیلی مہارت میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ تحصیلی مہارت میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں سننا اور پڑھنا ہوتا ہے، جس کو ہم گرہناتمک کوشل بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ گرہناتمک کوشل، یعنی کسی سے سن کر یا کسی چیز کو پڑھ کر ہم وہ گرہن کر لیتے ہیں، وہ چیز کو حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ تحصیلی مہارت ہو جاتی ہے۔ اور دوسری ہے تعمیری مہارت۔ کیا ہے؟ تعمیری مہارت۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ بولنا اور لکھنا، یعنی ہم اپنے تخلیق کا دوسرے کے سامنے اظہار کرتے ہیں اور دوسرے کے پاس پہنچاتے ہیں، تو اس کو کیا ہے؟ تعمیری مہارت۔ یعنی اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہم بولنے کے ذریعے سے اپنی بات کو پہنچاتے ہیں اور لکھنے کے ذریعے سے بھی اپنی بات کو دوسرے کی طرف، دوسرے لوگوں کو پاس پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تعمیری اور تخلیقی، اسی کو کہتے ہیں۔ تو ڈیٹیل کے ساتھ پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، تحصیلی مہارتیں۔ تحصیلی مہارت میں ہوتا ہے سننے اور پڑھنے کی مہارت کا تعلق دوسروں کے خیالات کو سمجھنے سے ہوتا ہے۔ بھائی دوسرے کے خیالات کو سمجھیں گے وہی تو ہوگا تحصیلی، یعنی حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ تحصیلی مہارت، اس لیے انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ تحصیلی مہارتیں، ریسیپٹیو اسکلز۔ کیا کہتے ہیں؟ ریسیپٹیو اسکل یعنی گرہناتمک کوشل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہو جاتا ہے تعمیری مہارتیں۔ کیا ہے تعمیری مہارتیں؟ اس میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ بولنے اور لکھنے کی مہارت کا تعلق اپنی بات اور اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے اور انہیں متاثر کرنے سے ہوتا ہے۔ یعنی تعمیری مہارت سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات اور اپنی فکر کو، اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور انہیں متاثر کرتے ہیں، اس لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تعمیری مہارت کہا جاتا ہے، یعنی پروڈکٹیو اسکل۔ اور اسے تخلیقی مہارت بھی کہتے ہیں، کریٹیو اسکلز، ٹھیک ہے۔ تو اس تعمیری مہارت کو ہی تحصیلی کیا ہے بھائی؟ تعمیری مہارت کو ہی کیا کہتے ہیں؟ تخلیقی مہارت کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ زبان کی مہارتیں ہیں: تحصیلی مہارت، تعمیری مہارت، جس کو تخلیقی بھی کہتے ہیں۔ تحصیلی میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہم حاصل کرتے ہیں، گرہن کرتے ہیں، اور تعمیری میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی بات کو، اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں بھائی کیا ہے؟ یہ چاروں زبان کی بنیادی مہارتیں کہلاتی ہے، یعنی سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ زبان کی بنیادی مہارتیں کہلاتی ہے، کیونکہ زبان کی اعلیٰ مہارتوں کے حصول کے یہ بنیاد کا کام کرتی ہے۔ مطلب زبان کے جو بھی اعلیٰ مہارت ہم کو حاصل کرنا، جو بھی اوپر زبان جتنا سیکھنا ہے، تو یہ سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا کیا ہوتا ہے؟ یہ بنیاد کا ایک پلڑ کا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلے اگلا دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اس کو پڑھتے ہیں۔ سننا یعنی سماعت،
زبان کے اکتساب میں سب سے پہلی اور اہم بنیادی مہارت ہے۔ سننا کیا ہے بھائی؟ زبان کے اکتساب میں یعنی زبان حاصل کرنے میں سب سے پہلی اور بنیادی مہارت ہے۔ جب بچے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے کوئی بھی چیز کو سنتے ہیں، اس کے بعد کوئی چیز گرہن کرتے ہیں۔ جب تک سنیں گے نہیں تب تک کوئی چیز نہیں جان پائیں گے۔ تو یہ زبان کی سب سے اہم اور بنیادی مہارت کیا ہے؟ سننا، اور یہ زبانی شکل میں ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سننا زبانی شکل میں ہوتا ہے۔ اب زبان کی آموزش کی ابتدا سننے سے ہوتی ہے، یعنی زبان سیکھنا جو ہوتا ہے اس کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ سننے سے ہی ہوتی ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ سن کر ہی لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ سنی ہوئی بات کے معنی کو ہم دو طرح سے سمجھتے ہیں، مطلب جو بات ہم سنتے ہیں اس کو دو طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ایک تو ہے لفظوں کی بنیاد پر، یعنی اس کی لفظ کس طرح ہے، کیا تعلق ہے۔ اس کے بعد ہے سابقہ معلوم کی بنیاد پر۔ سابقہ معلومات یعنی پہلے کے جو معلومات ہم نے حاصل کی ہیں اس بنیاد پر نئے گیان کو ہم حاصل کر لیتے ہیں، نئے گیان کی جانکاری لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سماعت کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ سماعت کی سننے کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ ہم جو سنی ہوئی بات کے معنی کو جو ہم سمجھتے ہیں وہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ جو معنی کو سمجھتے ہیں وہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک کیا ہے؟ لفظوں کی بنیاد پر، اور دوسرا سابقہ معلومات کی بنیاد پر۔ لیکن سماعت کی کتنی صورتیں ہوتی ہے؟ تو دو صورتیں ہوتی ہے، تعاملاتی سماعت اور غیر تعاملاتی سماعت۔ تعاملاتی سماعت کس کو کہتے ہیں؟ مطلب فیس ٹو فیس ہم کسی کی بات کو سن رہے ہیں، یا ہم فیس ٹو فیس سن بھی نہیں رہے ہیں لیکن ہم اپنی آواز کو دوسرے تک پہنچا بھی رہے ہیں، اس کی آواز کو سن بھی رہے ہیں، تو یہ تعاملاتی ہے۔ لیکن غیر تعاملاتی سماعت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف اس کی آواز کو سن سکتے ہیں، ہم اپنی آواز کو اس کے پاس نہیں پہنچا سکتے ہیں، اس کو نہیں کچھ بول سکتے ہیں، تو یہ غیر تعاملاتی سماعت ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں پڑھتے ہیں اس کو۔ اب دیکھیں تعاملاتی سماعت، انٹریکٹیو لسننگ، ٹھیک ہے۔ آمنے سامنے اور ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران جو سماعت ہوتی ہے، بھائی کیا ہے بھائی؟ فیس ٹو فیس جو سماعت ہوتی ہے اور جو ٹیلی فون پر گفتگو ہوتی ہے، تو ٹیلی فون پر ہم ایک طرف سے بولتے ہیں، وہ آواز سنتا ہے، وہ بولتا ہے، ہم اس کی آواز سنتے ہیں، یہ دونوں طرف سے سماعت ہوتی ہے، تو یہ تعاملاتی سماعت کہلاتی ہے۔ یعنی جس میں دونوں طرف سے سماعت ہو، یعنی جس میں دونوں طرف سے سننا ہو، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ تعاملاتی سماعت۔ اب غیر تعاملاتی سماعت کیا ہوگا؟ نان انٹریکٹیو لسننگ کیا ہوگا بھائی؟ نان انٹریکٹیو لسننگ ہوگا ریڈیو، ٹی وی اور لیکچر کے دوران سماعت کو غیر تعاملاتی سماعت کہا جاتا ہے، یعنی جس میں صرف ایک طرف سے سماعت ہوتی ہے۔ بھائی صحیح بات ہے کہ ریڈیو سے میں صرف ہم آواز سن سکتے ہیں، ہم اپنی آواز کو نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹی وی میں اسی طرح کسی کا لیکچر سن رہے ہیں تو ہم لیکچر تو سن سکتے ہیں لیکن ہم لیکچر دے نہیں سکتے ہیں، تو یہ سارے کیا ہو جاتی ہیں؟ تعاملات، غیر تعاملاتی سماعت میں آتے ہیں، یعنی صرف ہم ایک طرف سے آواز کو سن سکتے ہیں۔ اب اگر ہم دونوں طرف سے آواز سنیں گے، اس کی آواز سنیں گے، پھر ہم اپنی آواز پہنچائیں گے تو یہ تعاملاتی سماعت ہو جائے گی۔ صرف ہم آواز سنیں گے تو یہ غیر تعاملاتی سماعت ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلے آگے دیکھیں۔ اب دیکھیں مطالعہ کی قسمیں ہیں، ٹائپس آف ریڈنگ، یعنی مطالعہ کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ سرسری مطالعہ، دوسرا ہے اسکیننگ مطالعہ، اور تیسرا ہے عمیق اور وسیع مطالعہ، اور چوتھا ہے بلند خوانی اور وسیع مطالعہ۔ اب سب کی تعریف اور سب کا معنی سمجھتے ہیں۔ سرسری مطالعہ میں کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں بھائی۔ سرسری مطالعہ کسی بھی اقتباس کے مرکزی خیال کو فوری طور پر یا سرسری طور پر جاننا ہی سرسری مطالعہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے، ریڈر کو یعنی پڑھنے والے کو یہ آئیڈیا مل جاتا ہے کہ جو اقتباس یا مضمون اس نے پڑھا ہے اس کا تعلق کس سے ہے، اس میں کیا موضوع لیا گیا ہے، مصنف کا مقصد کیا ہے۔ تو سرسری مطالعہ میں کیا ہوتا ہے بھائی، کسی بھی اقتباس کے جو مرکزی خیال ہوتا ہے، جو مرکزی عنوان ہوتا ہے، اس کو فوراً طور پر یا سرسری طور پر جاننا ہی کیا کہلاتا ہے؟ سرسری مطالعہ کہلاتا ہے۔ یعنی اس میں پڑھنے والے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا موضوع لیا گیا ہے، مصنف کا مقصد کیا ہے، اس کہانی میں کیا کہا گیا ہے، تو یہ سرسری طور پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سرسری مطالعہ۔
अब दूसरा देखें, दूसरा है स्कैनिंग मुताला। इसमें क्या होता है भाई, देखें किसी भी इक़्तिबास के किसी ख़ास मालूमात की खोज के मकसद से सरसरी मुताला करने को स्कैनिंग कहा जाता है। इस मुताला में कोई नाम, तारीख, निशान, फ़िक्रा या फार्मूला को तलाश किया जाता है। स्कैनिंग मुताला में क्या होता है भाई, इसमें ये तलाश किया जाता है कि इसमें जैसे आदमी खोजता है कि किसी का कोई चीज़ मजमून है तो इसमें किस नाम किधर है या किस तारीख है, तारीख को या निशान को या किसी जुमला को या कोई फार्मूला को इसमें क्या करता है, तलाश करता है। यानी किसी भी इक़्तिबास के ख़ास मालूमात की मतलब ख़ास चीज़ को खोजबीन करना है, यानी इसमें इस मजमून में फ़ला का नाम किधर है, तो ये ख़ास चीज़ को तलाश कर रहा है। या फ़लाना जो इस तारीख़ दिया गया है वो कौन सी तारीख़ है, किस हिजरी का है, जो निशान बताया गया किसका है, या जो फार्मूला दिया गया वो कौन सा फार्मूला, तो ये ख़ास एक फार्मूला को, इसमें ख़ास चीज़ को जो ढूंढा जाता है सरसरी मुताला करने को, इसी को स्कैनिंग मुताला कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ख़ास मालूमात की खोजबीन की जाती है, तो इसी को सरसरी स्कैनिंग मुताला कहा जाता है। इसमें देखें, इसमें रीडर सफ़हात ऊपर से नीचे तेज़ी से नज़रें दौड़ाकर अपने मकसद की चीज़ें तलाश करने की कोशिश करता है। भाई सही बात है, इसमें हमें ख़ास चीज़, एक मिसाल के तौर पर हमें इसमें खोजना है ताजमहल, तो हम पूरा पढ़ेंगे इसमें क्या करती है, इससे नज़रें दौड़ाकर ऊपर से नीचे से अपने मकसद की चीज़ को हम हासिल करेंगे। ताजमहल किधर है, किधर है, इधर खोजेंगे। तो हमें तो सिर्फ ताजमहल के बारे में जानना है, ताजमहल के एक जुमला को लेना है, तो हम उसको तलाश करेंगे। तो इसमें पढ़ने वाले यानी रीडर के ऊपर से नीचे तेज़ी से नज़रें दौड़ाते हैं, फिर अपने मकसद की चीज़ जो भी है, ताजमहल है, दिल्ली है, इंडिया गेट है, मशरक़ी चंपारण जो भी है, या किसी का नाम है, ये चीज़ को ढूंढ लेते हैं। तो इसी को स्कैनिंग मुताला कहा जाता है। उसके बाद है भाई अमीक और वसी मुताला। क्या है, अमीक और वसी मुताला। इसमें क्या होता है भाई, अमीक मुताला का ताल्लुक मतन के गहराई के साथ मुताला करने से है। इसका मकसद मौजू की तफहीम के साथ ज़बान की बारीकियों और तरकीब का जायज़ा लेना भी होता है। अमीक अमीक का मतलब ही होता है वसी और गहरी। ठीक है, वो अमीक का मतलब ही क्या होता है, वसी और गहरी नज़र से किसी चीज़ को देखना ही वसी और अमीक कहलाता है। तो अमीक मुताला का ताल्लुक मतन के जो गहराई है, गहराई के साथ मतन को मुताला किया जाता है। और उसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि जल्दी से कोई चीज़ ढूंढ लिए, बल्कि जो मौजू है उसको समझना भी रहता है, जो ज़बान में किस तरह की बारीकी का इस्तेमाल किया गया, किस तरह तरकीब का इस्तेमाल किया गया, किस तरह ग्रामर का इस्तेमाल किया गया, इन सारी चीज़ों का जायज़ा लेना क्या कहलाता है, वसी और अमीक मुताला। उसके बाद है भाई बुलंद खानी और खामोश मुताला। क्या है, बुलंद खानी और खामोश मुताला। तो बुलंद खानी में क्या होता है, मतन को बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ना बुलंद खानी कहता है। सही बात है, ज़ोर से पढ़ने को क्या कहते हैं, बुलंद खानी कहते हैं। बुलंद खानी का ताल्लुक इब्तिदाई जमातों से है, क्योंकि उसके ज़रिए मुअल्लिम को ये पता चल जाता है कि माना और तलफ़ुज़ के लिहाज से तालिब इल्म कितना दुरुस्त है। इसमें जब इब्तिदाई दर्जों में ये है, इसका ताल्लुक इब्तिदाई जमात से, इब्तिदाई दर्जों से है। जब बच्चे बुलंद खानी से, बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं तो टीचर को ये पता चल जाता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं माना और तलफ़ुज़ के लिहाज से कितना दुरुस्त है और कितना दुरुस्त नहीं है। इन सारी चीज़ों का पता टीचर को चल जाता है, उसी हिसाब से बच्चे को आगे के लिए रहनुमाई करते हैं। अब देखें दूसरी जानिब क्या है, खामोश मुताला। खामोश मुताला में क्या होता है, खामोश मुताला में बगैर किसी आवाज़ के सिर्फ नज़रों से पढ़ा जाता है। यानी सिर्फ पेपर ले लिए, जिस तरह हम अखबार वगैरह पढ़ते हैं, सिर्फ कोई चीज़ जानने के लिए या कोई लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए या कोई कहानी, अफसाना, नावल वगैरह जो पढ़ते हैं, आराम से लेटे हुए पढ़े जा रहे हैं, तो ये बगैर किसी आवाज़ के सिर्फ नज़रों से पढ़ा जाता है। इसका मकसद तफहीम और लुत्फ़ अंदोज़ी होती है, मतलब किसी चीज़ को समझना या फिर अपने आप में लुत्फ़ अंदोज़ होना या किसी चीज़ से पढ़कर खुशी हासिल करना होता है। ठीक है, तो ये खामोश मुताला हो गया और वो बुलंद खानी मुताला हो गया। आगे देखते हैं। अब देखें आगे क्या है भाई,
पढ़ने को फ़रोग देने के तरीके। अब हम पढ़ने का जो तरीका है उसको किस तरह डेवलप करेंगे, किस तरीके से हम डेवलप करेंगे, किस तरह से हम अच्छे तरीके से उसको हासिल कर पाएंगे, तो इसको देखते हैं। क्या है भाई, कमरा जमात में प्रिंट का माहौल कायम करें। सही बात है, अगर क्लासरूम में प्रिंट का माहौल कायम रहेगा, कहीं कहीं जगह जगह पर किसी फल का, फ्रूट का, दरख्त का और बहुत सारी चीज़ का, भारत के नक्शा वगैरह, इस तरह बहुत सारी चीज़ें लगी रहेंगी, तो बच्चे उसको देखकर पढ़ेंगे। जैसे गिनती हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इस तरह चीज़ें चिपकी हुई रहेंगी, दीवारों पर लगी रहेंगी, तो बच्चे उस माहौल से फ़ायदा उठाएंगे। अब देखें, मुख्तलिफ आवाज़ों का चार्ट लगाएं, ठीक है, इशारात का इस्तेमाल और ड्रामा का इस्तेमाल हो, मतलब इशारा के ज़रिए भी इस्तेमाल हो और ड्रामाकारी का भी इस्तेमाल हो, और मुख्तलिफ आवाज़ों की चार्ट भी लगाएं। अब देखें, मुअल्लिम तलबा के तजर्बात को तहरीर कर ले, फिर उन्हें जमात में पढ़कर सुनाए। मतलब क्या है, टीचर क्या है, जो तलबा के तजर्बात है, उनके अनुभव है, उसको तहरीर कर ले, लिख ले, फिर उन्हें जमात में पढ़कर सुनाए। तलबा को इजाफी मवाद यानी निसाब से अलहदा कहानियाँ और नज़में पढ़वाई जाए, यानी सिर्फ निसाब पर ही आधारित ना रहे, निसाब पर ही निर्भर ना रहे, बल्कि निसाब के अलावा भी कुछ कहानियाँ, नज़में पढ़वाई जाए बच्चों से। बच्चा पढ़ना बच्चे के गर्दो पेश से ताल्लुक़ रखता है, यानी पढ़ना क्या है, बच्चे को अगल बगल से भी ताल्लुक़ रखता है। तो सिर्फ स्कूल तक ही बच्चों को आधारित ना रखे, बल्कि बाहर के माहौल से भी बच्चों को रोशनास कराएं, ठीक है। अब देखें, कमरा जमात में पढ़ने का एक गोशा हो, जहां अदब इत्फाल की मुंतखब कहानियाँ बच्चों के पढ़ने के लिए दस्तयाब हो, बच्चों को किताब उठाने और पढ़ने की पूरी आज़ादी हो। यानी क्लासरूम में क्या एक जगह ऐसी भी हो जहाँ अदब इत्फाल की मुंतखब कहानियाँ हो, यानी बच्चों के अदब के ताल्लुक़ से बहुत सारी कहानियाँ हो, बच्चों के पढ़ने के लिए सारी चीज़ें हों, और बच्चों को किताब उठाने पढ़ने की पूरी आज़ादी हो। ऐसा नहीं कि तुम किताब उठाकर फेंक दे रहे हो, छींट दे रहे हो, ऐसा मत करो, तुम्हें पढ़ने नहीं दिया जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं, बल्कि बच्चे को पूरी आज़ादी दे पढ़ने, बोलने, लिखने, हर चीज़ की, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई, अब है, वो तो पढ़ना के तरीका था, अब लिखना सिखाने के तरीके। क्या है भाई, लिखना सिखाने के तरीके। पहला क्या तरीका है, अबजदी तरीका है, दूसरा पिस्तालोसी तरीका है, और दूसरा पिस्तालोसी, तीसरा मारिया मॉन्टेसरी तरीका, और चौथा क्या, तहरीरी महारत की नशोनुमा, ठीक है, तहरीरी महारत की नशोनुमा। अब एक एक करके इसके डेफिनेशन को, इसकी तारीफ़ात को हम देखते हैं और समझते हैं क्या कहा जा रहा है। अबजदी तरीका क्या है भाई, अबजदी तरीका किसको कहते हैं, इसको देखते हैं। ये लिखना सिखाने का कदीम तरीका है, मतलब ये लिखना सिखाने का पुराना तरीका है। इसमें तलबा को पहले हुरूफ लिखना, फिर हुरूफ को मिलाकर अल्फाज लिखना, फिर अल्फाज से जुमला लिखना सिखाया जाता है। इस तरीक़ा से लफ्ज़ों की शनाख्त और साख्त को पुख्ता किया जाता है। यानी ये क्या है, ये पुराना तरीका है। इसमें पहले बच्चों को क्या किया जाता है, पहले हर्फ यानी शब्द लिखना, फिर उसको मिलाकर पहले वर्णमाला से शब्द से वाक वगैरह बनाना सिखाया जाता है। तो इसमें क्या, तो पहले तलबा को हर्फ लिखना, फिर हर्फ को मिलाकर अल्फाज लिखना, फिर अल्फाज से कोई सेंटेंस, जुमला वगैरह बनाना सिखाया जाता है। इस तरीके से लफ्ज़ों की शनाख्त और उसकी शक्ल की, उसकी हैयत, उसकी बनावट का भी पता लग जाता है, और उसकी साख्त को पुख्ता किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है पिस्तालोजी तरीका। क्या है भाई, पिस्तालोजी तरीका। इस तरीका में लिखने की शुरुआत लाइनें खींचकर कराई जाती है, ठीक है। इस तरीका में क्या होता है, लाइनें खींचकर कराई जाती है। अब देखें, हुरूफ लिखने से पहले तलबा को
दायरे, नीम दायरे, सीधी खत, मुनहनी खत की मशक कराई जाती है। फिर हरूफ को जोड़ना सिखाया जाता है। इसमें क्या होता है, पहले के बच्चे को दायरा सिखाया जाता है, नीम दायरा, सीधी खत, फिर टेढ़ी खत, मुनहनी खत, टेढ़ी खत की मशक कराई जाती है। फिर हरूफ को जोड़ कर लिखना सिखाया जाता है। तो ये पिस्तालोजी तरीका हो जाएगा। अब देखिए मॉन्टेसरी तरीका, मारिया मॉन्टेसरी तरीका। इस तरीका में लकड़ी या गत्ते के हरूफ काट लिए जाते हैं, बच्चे उन पर उंगली फेर कर उनकी शनाख्त सीख जाते हैं। यानी इसमें लकड़ी या गत्ते या आजकल फाइबर वगैरह भी है, उन सारी चीज़ों के हरूफ काट लिए जाते हैं। जैसे ए काट लिया, चाहे अलिफ काट लिया, और बच्चे उस पर उंगली फेर कर उसकी शनाख्त करते हैं कि अलिफ है या बा है या ए है या बी है। इस तरह अपनी उंगली के इशारे घुमाकर उस पर समझ जाते हैं ये क्या है। ठीक है, तो ये मॉन्टेसरी तरीका है। उसके बाद है भाई क्या है, तहरीरी महारत की नशोनुमा। क्या है, तहरीरी महारत की डेवलप। ठीक, बच्चे जब इब्तदाई सतह पर लिखना सीख जाते हैं, क्या है भाई, बच्चे जब इब्तदाई सतह पर लिखना सीख जाते हैं तो उन्हें तहरीरी महारत में रवानी के लिए मशक कराया जाता है। क्या कराया जाता है, जब बच्चे इब्तदाई सतह पर लिखना सीख जाते हैं तब उन्हें तहरीरी महारत में रवानी पैदा करने के लिए, तसलसल पैदा करने के लिए उन्हें क्या कराया जाता है, मशकी काम कराया जाता है। इसके लिए नक्ल नवेसी यानी हाशिया छोड़कर सीधी लाइन में मुनासिब फासला के साथ हरूफ के दायरे, शोशे, नुक्ते और मरकज़ को सही तरीके से लिखना, उसके बाद इमला नवीसी यानी बेगर देखे लिखने की मशक कराई जाती है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें तहरीरी महारत में रवानी पैदा करने के लिए मशक कराया जाता है। उसके लिए पहले क्या किया जाता है, नक्ल नवीसी यानी देख कर लिखवाया जाता है। यानी हाशिया छोड़कर दोनों बगल हाशिया छोड़कर सीधे लाइन में, फिर मुनासिब फासला के साथ, उसके बाद हरूफ के दायरे, फिर शो से, जैसे शीर में 3 शोशा है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। फिर नुक्ता को, फिर मरकज़ को सही तरीके से लिखना। उसके बाद क्या किया जाता है, इमला नवेसी डिक्टेशन यानी बेगर लिखने की मशक कराई जाती है। इन सारी चीज़ों को करने के बाद इमला नवेसी का नंबर आता है। उसके बाद क्या भाई, इसमें क्या कहा जा रहा है नीचे, सुनना और बोलना इब्तिदाई महारत कहलाता है। सुनना और बोलना क्या होता है, इब्तिदाई महारत कहलाता है। बोलना और लिखना क्या कहलाता है, तक़वियती महारत कहलाती है। ठीक है, सुनना और बोलना इब्तिदाई महारतें कहलाती है, बोलना और लिखना तक़वियती महारतें कहलाती हैं। तो उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।